yesterday we were talking about just a brief summary. Alkylating agents. Alkylating agents create, or alkylating agents can become electron deficient. R plus can become carbocation. R delta plus can become carbocation. Complete R plus can become free radical. And then the guanine N7 of DNA will attack there. Now it is not only guanine N7 of DNA, but it can be any other nitrogen or any other oxygen also. But most of the time it is guanine N7 which attacks the electron deficient center of alkylating agents. Different alkylating agents we have prepared from say nitrogen mustards. The precursor of nitrogen mustard, the forefather of nitrogen mustard is sulfur mustard. Sulfur mustard has 2CH2CH2Cl group on that. It is a blistering agent, Bohr gas. It causes the alkylation of DNA. It causes the cross-linking of DNA, but it is very harmful. So we reduce its ability to attack the or being attacked by DNA little bit by putting nitrogen in that. So from that we got nitrogen mustard. Okay, the smell of these compounds is similar to that of mustard gas. आपल्याला सरसोच्या तेलाचा जो वास येतो, राईच्या तेलाचा जो वास येतो, त्याच्यासारखा हा वास आहे, म्हणून त्याला मस्टर्ड म्हटलेला आहे. Sulfur mustard, nitrogen mustard, and from that we have mechlorthamine. So from mechlorthamine we got a various compound, chlorambucil, melphalan. Chlorambucil has butyric acid with phenyl. Melphalan has phenylalanine derivative. These molecules act as alkylating agent for DNA. So DNA can be monoalkylated, DNA can be dialkylated, it can be cross-linked. So we have different compounds. In this series we have the molecule cyclophosphamide. Cyclophosphamide is a prodrug. It has to be first activated. Activation occurs by putting the OH group next to nitrogen. Okay, just if you have looked at the question papers, then you might have seen that question has been asked on the IUPAC name of cyclophosphamide. So even if you don't have any idea of the cyclophosphamide, if you could have seen that the cyclic ring system contains oxygen, phosphorus, nitrogen, then that will be termed as or say phosphamide, and that will be the cyclic nature, so cyclophosphamide. Say for example, you have here phosphoric acid at the beginning, H3PO4. Then from that phosphoramide. Amide means if you have COOH group, and amide will be CONH2. So here OH, and here it will be phosphoramide NH2. Then you have here you put this group in the ring system. So in the ring system, P, N, and then O. So this will be oxa, aza. If I'm putting it in a dissective manner, oxa, and then further aza, or ox for oxygen, aza, phosphorine. Okay, phosphorine is simple as you say for sulfin, sulfone, sulfonyl. Similarly, here it will be phosphorine, and here we are putting double bond O, phosphorine oxide, and then simple thing that instead of H we are putting nitrogen, which is part of the nitrogen mustard. So that's how we develop the structure of cyclophosphamide. This undergoes the hydroxylation next to nitrogen, and then the rest of the things occur. In between, acrolein is released, and acrolein is toxic one. And then lastly, what we get is the aziridinium ion, similar to that of nitrogen mustards. We can have the ready-made nitrogen mustards for ready-made aziridinium ion, for example, in thiotepa and triethylene amide. Thiotepa has, from the name it says thio. Okay, so it is a thiotepa, phosphorus. A phosphorus on double bond S, and the rest, the structure is very simple to remember, and the rest are ready-made aziridine ring system. Phosphorus valency can be 5, phosphorus valency can be 3. आपण म्हणताना म्हणतो PCl3 किंवा PCl5. हा इथे PCl5 आहे. P वरती 1, 2, 3 आणि सल्फरचे 2. So we have PCl5. It is a pentavalent phosphorus. Okay, so this D double bond S. Double bond S can undergo the desulfuration reaction, double bond O. जर तुम्ही मेटाबॉलिझम चॅप्टर वाचला असेल तर मेटाबॉलिझम चॅप्टर मध्ये आपण म्हणतो फेज 1 रिएक्शन्स अँड फेज 2 रिएक्शन्स. फेज 1 रिएक्शन्स आर पोलरायझेशन रिएक्शन्स.
phase 1 reactions are catalyzed by cytochrome P450 system. cytochrome P450 चं दुसरं नाव आहे mixed function oxidase किंवा simple oxidase enzyme. Okay, so the role of this enzyme is to do oxidation. Oxidation म्हणजे ऑक्सिजन टाकणं किंवा त्याला आपण काय म्हणू, काय काढून घेणं, हायड्रोजन काढून घेणं. So it will be that these reactions are done by cytochrome P450. It's a super family. Okay, त्या super family मध्ये सब फॅमिली आहेत. सब फॅमिली मधून मग प्रत्येक एक फॅमिली मेंबर आहे. So you will have the name of the compound as CYP. Okay, 3D किंवा 3D4. So CYP stands for cytochrome P450 family, super family. 3 stands for subfamily. A stands for family, and the next number, say I say that CYP3A4. So next A4 stands for the member. Okay, so it's a super family, subfamily, family, and a member of that family. So you have you have n number of cytochrome P450 members. Okay, so super family एकच आहे cytochrome P450. त्याच्यात समजा आपण म्हणतो मोनोअमाइन ऑक्सिडेज हा एन्झाईम सुद्धा cytochrome P450 फॅमिलीलाच बिलॉंग करतो, किंवा आपण म्हणतो डायअमाइन ऑक्सिडेज तो सुद्धा cytochrome P450 लाच बिलॉंग करतो. पण सुरुवातीला आपल्याला हे माहित नव्हतं. जसं जसं आपल्याला माहित पडत की आपण मोनोअमाइन ऑक्सिडेज आधी शोधला म्हणून त्याला नाव देऊन टाकलं, पण आता माहित आहे की इट बिलॉंग्स टू सुपर फॅमिली ऑफ cytochrome P450. तर जेव्हा आपल्याकडे से फॉर एक्झाम्पल थायोबार्बिच्युरेट आहे, थायोटेपा आहे, किंवा सल्फर कंटेनिंग मेलाथायोन आहे, सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड आहेत जे डबल बॉन्ड एस ने बाइंड झालेले असतात. दोज आर मेटाबोलाइज्ड बाय डबल बॉन्ड O. Okay, so what we have here, thiotepa, and then that will be converted to its active म्हणजे आता हा जास्त डबल बॉन्ड O असलेला मॉलिक्यूल जास्त ऍक्टिव्ह आहे. जसं मॅलाथायोन, then it will be पॅराथायोन, पॅरॉक्झॉन, मॅलाथायोन, मॅरॉक्झॉन, डबल बॉन्ड एस काढून तुम्ही डबल बॉन्ड O लावला तर तो मॉलिक्यूल जास्त ऍक्टिव्ह होतो. मॅलाथायोन, पॅराथायोन हे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स आहेत किंवा अँटीकोलिनेस्टरेज आहेत. So similarly here you get, so you are looking at, question can be there कि thiotepa is metabolized by what? Okay, ring oxidation, phosphorus किंवा desulfuration, demethylation, etc. मग आपल्याला स्ट्रक्चर माहित असलं तर आपण सांगू शकतो की हा इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय डिसल्फ्युरेशन. पण त्याच्यासाठी थोडीफार मेटाबॉलिझम म्हणजे काय आहे हे थोडंसं माहित असायला पाहिजे. ओके, देन वी हॅव हिअर से नायट्रोसो युरिया. नायट्रोसो युरिया मध्ये काय आहे तर युरिया त्याच्यावरती नायट्रोसो ग्रुप, पण आणि ह्या नायट्रोजन्स वरती आपण आर ग्रुप टाकलेला आहे. जर मॉलिक्युल्स बघितले, मुस्टिन नावाचे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामध्ये एक आर ग्रुप हा मोस्टली CH2CH2Cl आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला दिसत असताना, कंपाऊंड दिसत असताना नायट्रोजन मस्टार्ड सारखा दिसतो. कुठे गेला कंपाऊंड दिसत असताना तुम्हाला नायट्रोजन मस्टार्ड सारखा दिसतो, कारण इकडे CH2Cl आहे. पण लक्षात ठेवा की दुसरा ग्रुप जो आहे NO आहे, आणि इकडे ह्या एनला CH3 किंवा R ग्रुप नाहीये तर C डबल बॉन्ड O आहे. त्याच्यामुळे इट डझंट हॅव द ॲबिलिटी टू फॉर्म aziridinium ion. What it gets is the next another ability, it also undergoes metabolism. मेटाबॉलिझम म्हणण्यापेक्षा हा याला मेटाबॉलिझम नाही म्हणणार आपण, कारण याच्यासाठी एन्झाईम्स इन्व्हॉल्व नाहीये. हा मॉलिक्यूल जेव्हा पाण्यात जाईल तेव्हा इट विल बी कन्व्हर्टेड टू डायझो हायड्रॉक्साईड आणि मग कन्व्हर्टेड टू डायझोनियम आयन. ओके, N ट्रिपल बॉन्ड N म्हणजे तो झाला डायझोनियम आयन, आणि त्या डायझोनियम आयन पासून कार्बोकॅटायन तयार होईल, नायट्रोजन गॅस बाहेर पडेल. आता ही रिॲक्शन तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये डायझोटायझेशन मध्ये शिकता. तर जीपॅट मध्ये क्वेश्चन विचारलेला आहे की आफ्टर डायझोटायझेशन रिॲक्शन इज शोन बाय aromatic amines, aliphatic amines, primary amines, secondary amines, tertiary amines. मग याच्यातलं करेक्ट उत्तर काय आहे? So the diazonium formation is shown by aromatic amines. मग बाकीचे का दाखवत नाहीत? मग माझा दुसरा प्रश्न असेल की प्रायमरी अमाइन ऑन रिॲक्शन विथ. आता डायझोटायझेशन म्हणजे काय आहे? तर डायझोटायझेशन इज रिॲक्शन ऑफ अमाइन विथ सोडियम नायट्राइट NaNO2 plus HCl. ओके, मग NaNO2 HCl मध्ये जेव्हा आपण
अमाइन टाकतो तेव्हा काय रिॲक्शन होतं, तर NaNO2 प्लस HCl पासून काय तयार होतो, तर HON तुमचा HNO म्हणजे HONO तयार होतो आणि हा NO ग्रुप जो आहे तो दिला जातो. ओके, आता हा NO ग्रुप जेव्हा दिला जातो तो पुढच्या तुमच्या सबस्ट्रेट मधल्या नायट्रोजन वरती येणार आहे, म्हणजे अमाइन वरच्या नायट्रोजन वरती येणार आहे. पण प्रायमरी अमाइन बरोबर जेव्हा ती रिॲक्शन होते, कंपाऊंड खूप ती रिॲक्शन होत नाही. सेकंडरी बरोबर जेव्हा रिॲक्शन होते, एकदा एक क्रॉस चेक करून घ्या, मी थोडंफार चुकत पण असेल. जेव्हा तो अमाइन्स बरोबर अॅलिफॅटिक अमाइन्स बरोबर रिॲक्ट होतो, तेव्हा तयार होणारा प्रोडक्ट जो आहे तो खूप अनस्टेबल असतो, म्हणजे इमिडिएट तो OH ने त्याला रिप्लेस केला जातो. म्हणजे तुमच्याकडे म्हणजे हायड्रॉक्साईड, ओके, हायड्रॉक्साईड ऑफ तयार होतो रादर दॅन डायझो मॉलिक्यूल. मग फक्त अरोमॅटिक अमाइन्स मध्ये स्टेबल डायझोनियम आयन तयार होतो. आणि मग तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये डायझो कंपाऊंड तयार करता. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही जर प्रायमरी अमाइन आहे, अरोमॅटिक अमाइन आहे का, तुमचा कंपाऊंड ॲनिलीन असेल समजा, तर तो ॲनिलीनच आहे का ह्याच्यासाठी कन्फर्मेटरी टेस्ट तुम्ही त्याची डायझोटायझेशन रिॲक्शन करून बघता आणि त्याचं एक काहीतरी कलर्ड प्रेसिपिटेट तयार करता. मग तो कलर प्रेसिपिटेट अगदी खूप क्वांटिटी, जास्त क्वांटिटीमध्ये आला की तुम्ही म्हणता तो अरोमॅटिक अमाइन आहे आणि साधारणपणे तुमच्या लेवलला अरोमॅटिक अमाइन ॲनिलीन दिलेलं असतं, म्हणून आपण ॲनिलीन म्हणतो. ओके, बट नॉट इसेन्शियल, तो कुठलाही असू शकतो. सो व्हॉट वी हॅव हिअर दॅट डायझोनियम आयन फॉर्म होतो आणि त्याच्यापासून कार्बोकटायन तयार होतो. दॅट कार्बोकटायन इंटरॅक्ट्स विथ guanine N7 ऑफ DNA. पुढे त्याच्यात बघितलं तर स्ट्रेप्टोझोटोसिन इज अ नॅचरल मॉलिक्यूल, इट्स अ अँटीबायोटिक. क्वेश्चन कॅन बी streptozotocin is obtained from which microorganism? Okay, now question can be streptozotocin we are using फार्माकोलॉजी मध्ये असतं. आता फार्माकोलॉजी मध्ये तुम्ही म्हणतात की बायोलॉजिकल एसेस. बायोलॉजिकल एसेस म्हणजे काय असतं, तर जो काही फार्माकोलॉजी मध्ये तुमच्याकडे मायक्रोबियल एसे वेगळे असतात, बायोलॉजिकल एसे. आता बायोलॉजिकल एसे म्हणजे काय, की ॲनिमल मॉडेल तयार करणं. म्हणजे तुम्ही कुठलाही ड्रग जर जेव्हा एखादा न्यू केमिकल एंटिटी शोधता आणि त्याला असं वाटतं की त्याचं आपल्याला ऍक्टिव्हिटी आहे की नाही हे बघायचं आहे, तर तुम्ही डायरेक्ट ह्युमन बिंग वरती त्याचे टेस्टिंग करू शकत नाही. फॉर दॅट टेस्टिंग यू नीड ऍनिमल्स. पण समजा ऍनिमल्स मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल डायबेटिक कंपाऊंड, मला वाटलं की माझ्या केमिकलला अँटी डायबेटिक ऍक्टिव्हिटी आहे, मग ती अँटी डायबेटिक ऍक्टिव्हिटी आहे तर मी माणसाला नाही देऊ शकत. जरी मला माहित आहे की हा माणूस आहे डायबेटिक आहे, मी त्याला देऊ शकत नाही. मग ते ॲनिमल मध्ये स्टडी करावं लागेल, पण तो ॲनिमल डायबेटिक पाहिजे ना. मग आता ॲनिमल तो डायबेटिक होईल मग मी करेल असं नाही होऊ शकत ना. मग आपण काय करू की ते ॲनिमल मध्ये डायबिटीज इंड्यूस करू. मग ते डायबिटीज इंड्यूस करण्याकरता आपण त्याला काही केमिकल देऊ. फॉर एक्झाम्पल केमिकल गिवन इज स्ट्रेप्टोझोटोसिन. स्ट्रेप्टोझोटोसिन हा एस्पेशली बेटा म्हणजे तुमच्या पॅनक्रियाटिक सेल्स मधला जो कॅन्सर आहे त्याच्यासाठी वापरला जातो, कारण तो तिथल्या सेल्सला घातक आहे, तिथल्या सेल्सला टॉक्सिक आहे. पण हाच जर आपण नॉर्मल ॲनिमल मध्ये दिला तर त्याचेही पॅनक्रियाटिक सेल्स डेड होतील आणि पॅनक्रियाटिक सेल्स डेड झाले म्हणजेच आपण डायबिटीज इंड्यूस करायला लागलो. सो आयदर वी आर गिव्हिंग स्ट्रेप्टोझोटोसिन ऑर ॲलोक्झॅन. मग हे ॲनिमल मॉडेल्स या प्रकारचा प्रश्नही जीपॅट मध्ये विचारलेला असतो की तुम्ही कुठला ॲनिमल मॉडेल कुठल्या प्रकारचे ॲनिमल मॉडेल वापरता. जसं अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन करायची असेल, जर अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन आपल्याला बघायची असेल तर मग काय करावं लागेल की ॲनिमल मध्ये इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करावं लागेल. मग आपण काय करतो, त्याला कसलं काहीतरी केमिकल देतो, काही कुठेतरी थोडासा चटका देतो. ओके, चटका मग तो तिथे इन्फ्लेमेशनची प्रोसेस सुरू होते अँड वी गेट वी कॅन नाव चेक वेदर आवर कंपाऊंड हॅज अँटी इन्फ्लेमेटरी ऍक्टिव्हिटी ऑर नॉट. जसं केमिकल म्हटल्यावरती कॅराजिनन त्याच्या स्किनच्या खाली इंजेक्ट करायचं. मग ते कॅराजिनन असल्यामुळे कॅराजिनन
ला रिपेल करण्याकरता तिथे इन्फ्लेमेटरी ऍक्शन सुरू होते. ओके, म्हणजे कुठल्या प्रकारचा डिसीज आपल्याला इंड्यूस करायचा आहे त्याप्रमाणे आपण तो ॲनिमल मॉडेलमध्ये इंड्यूस करू शकतो आणि मग बघायचं की आपल्या ड्रगला ऍक्टिव्हिटी आहे की नाही. सो सेप्टोझोटोसिन इज ऑल्सो यूज फॉर इंड्युसिंग डायबिटीज इन ॲनिमल मॉडेल्स. मग आपल्याकडे पुढचा मॉलिक्युल आहे हायड्राझिन आणि ट्रायाझिन. हायड्राझिन NH2 म्हणजे हायड्राझिन. ट्रायाझिन म्हणजे काय, 3 नायट्रोजन आले. फक्त आता इथे काय केलं, आपल्याकडे 3 नायट्रोजन आले. सो इट विल बी बॅलन्स सॅटिस्फाय करण्याकरता आपल्याला मधला नायट्रोजन हा या पद्धतीने घ्यावा लागतोय. नाउ इफ यू लुक ॲट द मॉलिक्युल्स प्रोकार्बाझिन अँड डाकार्बाझिन. प्रोकार्बाझिन मध्ये हायड्राझिन आहे, NH आहे. हा जो ग्रुप दिसतो आहे प्रोकार्बाझिन मध्ये तुम्हाला, हा इथला जो ग्रुप दिसतो आहे हा तुम्हाला इथला जो ग्रुप दिसतो आहे NH हा जो आहे हा हायड्राझिन आहे. ओके, आणि इथे जो तुम्हाला हा ग्रुप जो इथे जो दिसतो आहे हा आहे N डबल बॉन्ड NN म्हणजे हा ट्रायाझिन आहे. सो वी हॅव टू डिफरंट मॉलिक्युल्स, हायड्राझिन अँड ट्रायाझिन. एकाचं नाव आहे प्रोकार्बाझिन, दुसऱ्याचं नाव आहे डाकार्बाझिन. ओके, ट्रायाझिन हा डाकार्बाझिन आहे, प्रोकार्बाझिन हा हायड्राझिन आहे. ह्या मॉलिक्युल वरनं आपण हा जो दिसतोय मॉलिक्युल, ह्या मॉलिक्युलचं काय केलं की इथे आपण त्याला सायक्लाइज केलं. सायक्लाइज कुठल्या पद्धतीने केलं तर हा बघा, हा नायट्रोजन नायट्रोजन नायट्रोजन, इकडे पण नायट्रोजन नायट्रोजन नायट्रोजन. इथे फक्त हा जो आहे हा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपण टाकला आणि त्याला सायक्लाइज केलं. सो युअर मॉलिक्युल इज बिकम टिमोझोलामाइड. ओके, सो प्रत्येक वेळेस प्रत्येक ड्रगचं स्ट्रक्चर करायची गरज आहे का, तर प्रत्येक आहे की गरज नाही. पण काय आहे की तुम्ही थोडंफार बघितलं तर जर प्रश्न आला तर तुम्ही उत्तर देऊ शकता. यू हॅव समथिंग इन युअर माइंड. जसं डाकार्बाझिनच्या IUPAC वरती प्रश्न विचारलेला आहे. ओके, की डाकार्बाझिनचा IUPAC काय आहे म्हणून. मग जरी आपण काहीच नाही बघितलं की अरे तो ट्रायाझिन मॉलिक्युलला बिलॉंग करतो, अरे त्याच्यामध्ये इमिडाझोल रिंग सिस्टम होती, एवढं जरी आपण कन्सिडर बघितलं तर यू आर गोइंग टू गेट क्वाइट अ बिग इन्फॉर्मेशन. आणि ती तुमच्या 4 ऑप्शन मध्ये कुठे आहे तिथे फक्त शोधायची की आपोआप आपला आन्सर तयार होईल जातो. ओके, पुढचा मॉलिक्युल आहे फॉर एक्झाम्पल, आता हे DNA हायड्राझिन आणि ट्रायाझिन कशा प्रकारे अल्कायलेट करतात, तर मी तुम्हाला जे 3 घटना सांगितल्या होत्या की अल्कायलेशन कशा, की ड्रग जो आहे त्या ड्रग मध्ये आयदर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन आहे म्हणजे डेल्टा प्लस वाला कार्बन आहे, किंवा त्याच्यापासून कार्बोकटायन तयार होतो, किंवा त्याच्यापासून फ्री रॅडिकल तयार होतो. तर नायट्रोसोयुरिया मध्ये पण कार्बोकटायन तयार होतो आणि हायड्राझिन आणि ट्रायाझिन्स मध्ये सुद्धा कार्बोकटायन तयार होतो. से फॉर एक्झाम्पल तो कार्बोकटायन तुम्ही इथे तयार केला, हा झाला तुमचा CH3 हा कार्बोकटायन. आता काय रिॲक्शन झाली ती तुम्ही बघितली आणि तुमच्या युनिव्हर्सिटी एक्झाम करता बघितली, लक्षात राहिली तर उत्तम आहे, नाही राहिली तर लेट इट बी. फक्त काय आपल्याला काय कळलं की प्रोकार्बाझिन डाकार्बाझिन हे कार्बोकटायन तयार करतात आणि मग तो कार्बोकटायन DNA ग्वानिन N7 बरोबर इंटरॅक्ट होतो. इथे वेगळ्या पद्धतीने तयार झालेला आहे. पहिला जो आपण बघितला होता रिॲक्शन बघितली होती ती प्रोकार्बाझिन करता होती की CH2 NH CH3. हा पूर्ण R वारंवार लिहिण्यापेक्षा असा एकदा लिहून तो दाखवला. आता इथे हा जो आहे ट्रायाझिन त्याचा वेगळ्या पद्धतीने होत आहे. ओके, मग तो ट्रायाझिन असो किंवा त्याचा प्रोडक्ट टिमोझोलामाइड असो, जे काही असेल तो काय देतो आहे तुम्हाला, तर तो तुम्हाला मिथाइल डायझोनियम आयन देतो आहे आणि मग त्याच्यापासून कार्बोकटायन तयार होतो आहे. अँड देन वी कॅन हॅव दॅट इट अल्कायलेट्स DNA ग्वानिन N7. आता हा कार्बोकटायन फुल कार्बोकटायन आहे तो O6 ला पण अल्कायलेट करू शकतो, सगळेच O6 ला पण अल्कायलेट करू शकतात, पण मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दॅट अल्कायलेट्स ग्वानिन N7. म्हणजे हे झाले तुमचे पहिले क्लासेस. अल्कायलेटिंग एजंट नायट्रोजन मस्टार्ड्स, नायट्रोसोयुरियाज, हायड्राझिन अँड ट्रायाझिन्स. त्याच्या पुढचा मॉलिक्युल आहे अल्काइल सल्फोनेट. ओके, एक्झाम्पल बुसल्फॅन. आता प्रत्येक स्ट्रक्चर जेव्हा आपण बघत असतो किंवा केमिस्ट्री समजून घेत असतो तेव्हा नुसतं बुसल्फॅनचं स्ट्रक्चर बघितलं तर कदाचित तुमच्या लक्षात राहणार नाही. तेच मला याच्या मागचं काय माहित आहे
ते थोडंफार जरी आपण त्याच्या स्टेप वाईज गेलो तर ते लक्षात राहण्याची प्रोसेस सोपी होते आणि कधीही आपण विसरलो तरी आपण तो आठवायचा प्रयत्न करू शकतो. जसं सल्फ्युरिक ऍसिड, सगळ्यांना माहिती आहे सल्फ्युरिक ऍसिड काय आहे. ओके, व्हॉट सल्फ्युरिक ऍसिड इज? ओके, इट इज H2SO4. आता हा H2SO4 म्हणजे खरा म्हणजे असा असतो. ते तुम्ही 12वी पर्यंत तुम्ही तसदीच घेत नाही की H2SO4 म्हणजे काय आहे हे बघण्याची. सल्फोनिक ऍसिड, सल्फोनिक ऍसिड मध्ये H3SO, इट इज H2SO3, H2SO4, H2SO3, फक्त H2 एक O नकोय आपल्याला, मग तो झाला सल्फोनिक ऍसिड. मग आता हा झाला मिथेन सल्फोनिक ऍसिड, म्हणजे मला मिथाइल ग्रुप टाकला तर मिथेन सल्फोनिक ऍसिड, नावच असं मिथेन सल्फोनिक ऍसिड म्हणतात कारण ह्याच्यामध्ये मिथेन हा पेरेंट कंपाऊंड आहे, त्याच्यावरती सल्फोन ग्रुप टाकला म्हणून सल्फोनिक ऍसिड ग्रुप टाकला म्हणून मिथेन सल्फोनिक ऍसिड. ओके, आता हा जो झाला तुमचा, इकडे तुम्ही काय केलं की हा CH3 ग्रुप तसाच ठेवलाय बघा, मग हा SO2 तसाच ठेवला आहे, हा O तसाच ठेवला आहे आणि त्या O वरती ब्युटाइल ग्रुप टाकला. ओके, मग तो झाला तुमचा आणि हा दोन्हीकडे ह्याला या मॉलिक्युलला आहे नाव आहे ब्युसल्फॅन. ओके, म्हणजे हा ब्युटाइल ग्रुप लक्षात राहिला आणि मग पुढे सल्फॅन काय आहे किंवा तो मिथेन सल्फोनिक ऍसिड पासून तयार होत आहे हे कळलं की आपोआप ब्युसल्फॅन ह्या स्ट्रक्चर लक्षात राहतो. इट्स अ सल्फोनिक ऍसिड ester. Now what this molecule this molecule act as a अल्कायलेटिंग एजंट. ओके, याच्यातनं पुढचं तुम्ही बघून घ्या की कशा प्रकारे तो अल्कायलेशन करतो. आता पुढचे मॉलिक्युल्स आहेत तुमचे सिस्प्लॅटिन, ओके, सॅट्राप्लॅटिन, कार्बोप्लॅटिन, ऑक्सॅलिप्लॅटिन, हे सगळे मॉलिक्युल्स हे दीज आर नॉट गोइंग टू, म्हणजे आता यांना आपण अल्कायलेटिंग एजंट का म्हणतो आहोत तर अल्कायलेटिंग एजंट मध्ये आपण म्हणतो आहोत की डीएनए आणि कार्बन याच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो. आता इथे कार्बन तर नाहीये, ओके, कुठेच कार्बन दिसत नाहीये सिस्प्लॅटिन मध्ये, फक्त सिमिलॅरिटी काय आहे तर डीएनए बरोबर प्लॅटिनमचं इंटरॅक्शन होतं आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो, म्हणजे देर इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलॅरिटी इज देअर, म्हणून आपण सिस्प्लॅटिनला सुद्धा अल्कायलेटिंग एजंट मध्ये इन्क्लूड करतो. सगळ्यात पहिला आहे सिस्प्लॅटिन, प्लॅटिनम आणि प्लॅटिनम वरती 2 क्लोरीन ग्रुप आणि 2 अमायनो ग्रुप NH2NH2 सिस्प्लॅटिन. मग त्याचे प्रोडक्ट तयार केलेत आपण, त्याचे डेरिव्हेटिव्ह तयार केलेत की ज्या योग्य त्याला त्याचा ऍक्शन जे आहे ते हळूहळू दिसायला हवी. सो ऑल दीज मॉलिक्युल्स आर रिलेटेड टू सॅट्राप्लॅटिन, कार्बोप्लॅटिन, ऑक्सॅलिप्लॅटिन. आता जर आपण ऑक्सॅलिप्लॅटिन हा कंपाऊंड बघितला तर इथे मी खाली स्ट्रक्चर काढून दाखवलेला आहे. हा वरचा ग्रुप आहे COOH ग्रुप. ओके, हा ऍक्च्युली कसा आहे तर आपण हा जर ग्रुप लिहिला तर इथे COOH, CH2 and then COOH. Can you see that group? I ग्रुप आहे हा सेम COOH, CH2 आणि परत COOH. So this molecule is malonic acid. जर तुम्ही मागची क्वेश्चन पेपर्स बघितलेले असतील तर GPAT मध्ये क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत की arrange the following acids in terms of their number of carbons. मग मी म्हणेल की palmitic acid, stearic acid, linoleic acid, oleic acid, so on and so on. मग त्यांचा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन सगळ्यात लहान आधी आणि मग सगळ्यात जास्त आधी. ओके, मग ते 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत की palmitic इज मोर दॅन, stearic इज मोर दॅन, समथिंग लाईक दॅट. पण मग ते त्याच्यासाठी म्हणजे काय आहे की तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये ऍसिडचा चॅप्टर वाचता आहात, त्याच्यामध्ये की कमीत कमी तुम्हाला काही ऍसिड्स माहित आहेत का. बरं, आता हे असे काही तुम्हाला कुठलाही ऍसिड विचारतील, कुठलाही काही विचारतील असं साधारणपणे होत नाही. ज्या मॉलिक्युल्सला काहीतरी सिग्निफिकन्स आहे पुढे, जसं ओलिक ऍसिड, लिनोलिक ऍसिड, लिनोलेनिक ऍसिड, हे महत्वाचे फॅटी ऍसिड्स आहेत ह्युमन बॉडीमध्ये, म्हणून त्याच्याबद्दल विचारलेलं आहे. स्टिअरिक ऍसिड, palmitic ऍसिड, यू कीप ऑन युझिंग इट इन फार्मास्युटिक्स म्हणून विचारलेलं आहे. ओके, सो इट वोंट हॅपन दॅट यू आर बीइंग आस्क्ड द क्वेश्चन व्हेरी रॅन्डमली किंवा कुठल्याही केमिकलचं असं विचारतील का तर सहसा होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इन फार्माकॉग्नसी they have asked the question related to what was the question? Question was related to castor oil. Okay, castor oil chemically contains contains so and so आणि मग खाली ऑप्शन्स दिलेले आहेत. मग पुढच्या वर्षी क्वेश्चन होता की castor oil is
कॅन मिक्स विथ वॉटर. आपण कॅस्टर ऑइलला पाण्याबरोबर बऱ्यापैकी मिक्स करू शकतो, अनलाईक अदर ऑइल्स. मग तो तो का होतोय, तर कॅस्टर ऑइल मध्ये कुठला कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामुळे इट गेट्स लिटल बिट ऑफ वॉटर मिसिबिलिटी. ओके. मग पुढच्या वर्षी प्रश्न होता की कॅस्टर ऑइल मध्ये असा आणि असा केमिकल आहे आणि त्या केमिकल that chemical is different from others because it contains OH group, Cl, Br, etc. etc. Now I have modified a little bit the questions, but what I'm trying to say here is that questions are asked on phytochemistry in pharmacognosy. Questions and these questions are generally asked की तिथे त्याचं काहीतरी एक डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक असतं. प्रत्येकच केमिकल करता विचारतील अशी गरज नाही. ओके. आणि विचारलं तरी ते खूप मोघम असतं. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन हॅव मस्टर्ड सीड्स कंटेन ग्लायकोसाइड्स. These glycosides are of which type? C glycoside, N glycoside, O glycoside, S glycoside. That can be questioned. Now I may do in one column the glycosides. बरोबर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय विल से digitalis glycoside, aloe मधला एक पर्टिक्युलर टाइपचा ग्लायकोसाइड, amygdalin and तुमचा सिनिरिन की काय मस्टर्ड मधला. ओके. आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये देईल एन ग्लायकोसाइड, ओ ग्लायकोसाइड, सी ग्लायकोसाइड, एस ग्लायकोसाइड. तुम्हाला मॅच द पेअर करायचं आहे. म्हणजे काय आहे की कुठला फायटोकेमिकल हा कुठल्या प्रकारचा आहे. आता इथे फक्त तुम्हाला डिटेल स्टडी नाही, डिटेल कॅरेक्टरिस्टिक नाही विचारलेला. इट इज अ व्हेरी सिम्पल थिंग की कुठला केमिकल कुठल्या फायटोकेमिकल कुठल्या केमिकल क्लासला बिलॉंग करतो असा प्रश्न आहे. तर तो हा सुपरफिशियल स्टडी आहे की तुम्हाला यायलाच पाहिजे. ओके. सो से हियर द क्वेश्चन व्हाय आय गेव हियर इट इज दॅट इट इज अ मॅलोनिक ऍसिड. मग त्याच्या पुढचा मॅलोनिक ऍसिडच्या जर 2 कार्बन असतील तर मग तो होतो सक्सिनिक ऍसिड अँड सो ऑन असाही प्रश्न विचारलेला आहे. एक प्रश्न विचारलेला आहे which I will say that belongs to biochemistry, that arrange the following acids in increasing order of number of double bonds. मग त्याच्यात आहे स्टिअरिक ऍसिड किंवा स्टिअरिक ऍसिड, ओलिक ऍसिड, लिनोलिक ऍसिड अँड लिनोलेनिक ऍसिड. किंवा मी दुसरा म्हणेन ओलिक ऍसिड, लिनोलिक ऍसिड, लिनोलेनिक ऍसिड अँड अरॅचिडोनिक ऍसिड. मग आता हे increasing order of unsaturation, increasing order of which contains highest double bond will be the last, which contains lowest double bond will be the first. मग असे तुम्हाला ते लावायचे आहे. म्हणजे काय झालं, परत मी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री वाचते आहे, बायोकेमिस्ट्री वाचते आहे. नुसतंच हल्लीच्या बायोकेमिस्ट्री सारखं की विदाऊट स्ट्रक्चर्स आपण सगळं काही शिकू तसं होत नाही. ठीक आहे, तुम्ही सायकल मधल्या प्रत्येक ईच अँड एव्हरी स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड, बट यू शुड नो की ऍसिटिल्कोलीन म्हणजे काय आहे. जर तुम्ही म्हटलात की सायट्रिक ऍसिड तयार होत आहे, ते सायट्रिक ऍसिड काय आहे हे माहित असायला पाहिजे, कारण काय स्ट्रक्चर आहे. कारण सायट्रिक ऍसिड इज अल्फा हायड्रॉक्सी ऍसिड. ओके. लॅक्टिक ऍसिड इज अल्फा हायड्रॉक्सी ऍसिड. सो वी शुड बी knowing it, that identify or the question can be which one of the following is not alpha hydroxy acid. I will give lactic acid, citric acid, tartaric acid and glycolic acid. Okay. So from this tartaric acid is the only one which doesn't have OH group. मी बरोबर म्हणते, तुम्ही क्रॉस चेक करा नंतर. Rest of the molecules have hydroxy group on the alpha carbon. So these are alpha hydroxy acids. Tartaric acid आहे की नाही फक्त एकदा क्रॉस चेक करून घ्या. So we can have questions in such fashions also. Okay, so that's what let's say platinum compound, cisplatin, etc. etc. आता जेव्हा तुम्ही याचा चॅप्टर वाचाल, ऑर्गॅनिक फार्माकोलॉजी मध्ये पण वाचाल, तर त्यावेळेस ऍडव्हर्स इफेक्ट्स काय आहेत, त्यात ते कमी करण्याकरता कुठला ड्रग वापरू शकतो का ते बघायला पाहिजे. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल इथे रिॲक्शन दाखवली आहे. सिस्प्लॅटिनचा काय तयार होतो की तो आधी 2 वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट करतो, क्लोरीन क्लोरीन निघून जातात, तिथे वॉटर मॉलिक्यूल येतो आणि मग डीएनए मधले कॉलिन जो आहे त्याच्या बरोबर प्लॅटिनम इंटरॅक्ट होतो. ओके. म्हणजे तो इट इज ऍज गुड ऍज की डीएनए बरोबर बॉन्ड तयार होतो आहे, म्हणून त्याला आपण अल्कायलेटिंग एजंट म्हणतो. नंतर पुढचा आपण बघितला होता की अँटीमेटाबोलाइट. आणि ते आता मी हा रिपीट करते आहे कारण हा पार्ट महत्वाचा आहे फ्रॉम द ऑल रिस्पेक्ट, आणि हा तुम्ही अँटीव्हायरल मध्ये सुद्धा
लागणार आहे. म्हणजे मेटाबोलाइट आणि अँटी मेटाबोलाइट. मेटाबोलाइटचं स्वतःचं एक स्ट्रक्चर आहे. अँटी मेटाबोलाइटचं स्ट्रक्चर हे मेटाबोलाइट सारखं दिसतं, मात्र ते तो मेटाबोलाइट सारखा ऍक्शन करू शकत नाही. परंतु मेटाबोलाइट सारखा स्ट्रक्चर असल्यामुळे जिथे जिथे मेटाबोलाइट काम करतो आहे तिथे तिथे तो लुडबुड करू शकतो, तिथे तिथे तो जाऊन इंटरफिअर करू शकतो आणि मेटाबोलाइटची ऍक्शन कमी करतो. म्हणून आपल्याला काय मिळतं की वी गेट दॅट इफेक्ट ऑफ दॅट मेटाबोलाइट विल बी डिक्रीज. आणि आपल्याला बऱ्याच घटना आहेत, बऱ्याच सिच्युएशन्स आहेत जिथे आपल्याला मेटाबोलाइटची ऍक्शन कमी झालेली तर आवडेल. जसं कॅन्सरमध्ये डीएनए सिंथेसिस खूप जास्त होत आहे, मग एटीजीसी ला जर काम करू दिलं नाही तर आपोआप डीएनए सिंथेसिस कमी होईल. तेच आपण करतो आहोत अँटीमेटाबोलाइट वापरून. कुठले अँटीमेटाबोलाइट वापरून? तर आपण अँटीमेटाबोलाइट वापरतो आहे पिरिमिडिन आणि प्युरिनच्या न्यूक्लिक ऍसिड बेसिसची. ओके, तर मग हा बेस जो आहे, then we have seen that it gets converted, base gets converted to nucleoside, it gets converted to nucleotide आणि प्रत्येक ठिकाणी हा कुठे ना कुठे इंटरफिअर करेल. मग हे जर अँटीमेटाबोलाइटचं स्ट्रक्चर बघायचं असेल तर सुरुवातीला आपल्याला काय बघावं लागेल की त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं, आठवायचं की हे स्ट्रक्चर कोणत्या न्यूक्लिक ऍसिडशी रिसेंबल करत आहे ते बघायचं. ते बघितल्यानंतर पुढची गोष्ट बघायची की काय चेंज केलेला आहे. जसं 6 मार्क कॅप्टर प्युरिन मध्ये काय चेंज केला तर मी पेरिफेरल ग्रुप बदलला, NH2 च्या ऐवजी OH ठेवला. 6 थायोगॉनिन कुठला ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे तर ग्वानिन आहे. मग काय चेंज केला तर 6 पोझिशनला OH च्या ऐवजी SH केला. 8 अझाग्वानिन. ओके, कोणाशी रिलेटेड आहे? ग्वानिनशी रिलेटेड आहे. पण काय फरक केला? पेरिफेरल ग्रुप मध्ये नाही. आता मी कुठे फरक केला? फरक केला रिंग सिस्टम मध्ये एक एक्स्ट्रा नायट्रोजन टाकला, तो पोझिशन 8 टाकला. ओके, पोझिशन्स आहे 1 2 3 4 5 6 7 आणि हा झाला 8. मग 8 पोझिशनला टाकला. अझाथायोप्रिन काय केलं तर माझा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे, मी म्हणेल ऍडेनिन. ऍडेनिन मध्ये हा SH च्या ऐवजी NH2 घेतला, NH2 च्या ऐवजी SH घेतला आणि अजून दुसरं काही चेंज केलं, म्हणजे परत मी इथे पेरिफेरल ग्रुप मध्ये चेंज केलं. मग असं जर मी पूर्ण सगळ्या घटना बघितल्या की काय काय चेंजेस करू शकतो, तर काही काही मॉलिक्यूल मध्ये फक्त बेस आहे, मग त्याचा या प्रकारे हॅलोजनेशन, कॉन्जुगेशन असं करू शकतो. मग काही काही मॉलिक्यूल मध्ये आपण शुगरही ऍड करून घेतो, मग ते शुगर वेगवेगळ्या पद्धतीची असू शकते आणि फॉस्फेट ग्रुप पण ऍड करून घेऊ शकतो, ती वेगवेगळ्या पद्धतीची असू शकते. त्यामध्ये माझा मॉलिक्यूल कुठला आहे ते बघायचं. माझा मॉलिक्यूल फक्त न्यूक्लिक बेस आहे का? ठीक आहे. माझा मॉलिक्यूल न्यूक्लिओसाइड आहे का? ठीक आहे. माझा मॉलिक्यूल न्यूक्लिओटाइड आहे का? ठीक आहे. म्हणजे मग ही कॉन्सेप्ट लक्षात आली की आपोआप पुढच्या घटना लक्षात येतात. आता जेव्हा तुम्ही वाचत असाल तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक वेळेस नवीन नाव, एन्झाईमचं नाव, नवीन नाव दिसेल, पण त्याने घाबरून जायचं नाही. कारण सगळ्यात काहीही असलं तरी प्रोसेस जी आहे ती हीच आहे की एन्झाईम इन्व्हॉल्व्स आर फॉस्फोरायबोसिल ट्रान्सफरेज. कारण तो रायबोसिल ग्रुप, रायबोज मॉलिक्यूल एका फॉस्फेट बरोबर अटॅच आहे असा मॉलिक्यूल ऍड करतो आहे बेसमध्ये, म्हणून तो फॉस्फोरायबोसिल ट्रान्सफरेज. मग पुढचा होतोय फॉस्फेट ग्रुप, एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप ऍड केला जातोय. जिथे कुठे फॉस्फेट ग्रुप ऍड केला जातो तो मॉलिक्यूल राहील काय, तो एन्झाईम राहील कायनेज. मग पुढचा आहे की जर आरएनए मध्ये टाकायचं असेल तर आरएनए पॉलिमरेज, डीएनए मध्ये टाकायचं असेल तर डीएनए पॉलिमरेज. आता तुमचा जो अँटी मेटाबोलाइट आहे तो कुठे पण काम करू शकतो. तो ह्याला पण इनिबिट करू शकतो, ह्याला पण तो कुठे कुठे काम करू शकतो. तो इथेही इनिबिट करू शकतो, तो इथेही इनिबिट करू शकतो, तो इथे पण इनिबिट करू शकतो, तो इथे इनिबिट करू शकतो, तो इथे इनिबिट करू शकतो, कुठेही इनिबिट करू शकतो. किंवा इथे ह्या ठिकाणी इनिबिट करू शकतो, इथे इनिबिट करू शकतो. सो इट कॅन इनिबिट ऍट एनी प्लेस. आता फक्त कसं आहे की आपण प्रत्येक वेळेस की तो ह्या सगळ्या एन्झाईम्स इनिबिट करतोय असं म्हणत नाही. आपण काय करतो, आपण ह्या असं होईल की each and every step may not be inhibited in the equal intensity. प्रत्येक स्टेप ही इक्वली इनहिबिट होत आहे असं होणार नाही. त्याच्यामध्ये आपल्याला नेहमी काय दिसेल की काही स्टेप्स ज्या आहेत त्या म्हणजे त्यांचं इनहिबिशन खूप जास्त होत आहे इतर स्टेप्स पेक्षा. मग जेव्हा टेक्स्ट बुक मध्ये जेव्हा आपण मेन्शन करतो तेव्हा त्या सगळ्यात जास्त इनहिबिट झालेला एन्झाईम जो असतो त्याचं नाव घेतलं जातं, प्रत्येकाचंच घेतलं जाईल असं नसतं.
Okay, say for example here 6-mer captopurine. What it does is that it inhibits ribosyl. आता amidophosphoryl ribosyl transferase. Forget about it. आपण हा phosphoryl ribosyl transferase हा शब्द, आता हा अमिडो शब्द जरी आपण विसरून गेलो तरी चालू शकतं, कारण phosphoryl ribosyl transferase हा आपण त्या चार्ट मध्ये पण बघितलेला होता. What it does, it decreases secretion of AMP, ATP, ADP, AMP. It decreases synthesis of GMP. मग तो काय करतो, इट गेट्स, आता हा पुढे कसं कसं होतं ते फक्त सांगितलंय की and it inhibits elongation of structure and promotes apoptosis. तो काय करतो आहे तर तो न्यूक्लियोटाइडची क्वांटिटी वाढवत जातो. इट इनहिबिट्स 5-phosphoribosyl pyrophosphate or conversion of into phosphoribosyl amide. आता हे वेगवेगळे आहेत प्रत्येक, आता 6-mer captopurineचा जो असेल त्या आपण जो चार्ट बघितला त्याच्या व्यतिरिक्त काही एन्झाईम तो इनहिबिट करत असेल तर तो आपण इकडे टेक्स्टबुक मध्ये मेन्शन केलेले असणार. पण तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये वाचत असताना की प्रत्येकच वेळेस ह्या प्रत्येक एन्झाईमचं डिटेल माहित असायला पाहिजे का, ते लक्षात ठेवायलाच पाहिजे का, तर सध्या ह्या घडीला गरज नाही. ह्या घडीला तुम्हाला हा चार्ट व्यवस्थित समजला आणि ह्या चार्ट मधलं तुम्ही जर व्यवस्थित केलं की काय होतं, सो इट विल बी मोर दॅन सफिशियंट ऍट दिस मोमेंट. आता मग पुढचे कंपाऊंड सांगितले होते की कुठल्या पद्धतीने स्ट्रक्चर बघायचं आहे, तर त्या अडेनिनचं, हा अडेनिन आहे आणि मग त्याचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत, किंवा मी हा थोडक्यात थोडा वेळ मी विसरून गेले आणि मी इथे बघते आहे की विडाराबिन आहे, तर विडाराबिनचं स्ट्रक्चर लक्षात ठेवण्याकरता मला आधी हा न्यूक्लिक ऍसिड बेस शोधावा लागेल. बेस कुठला आहे तर बेस आहे अडेनिन. मग अडेनिनचं स्ट्रक्चर मला माहित आहे, मग मला फक्त खाली लक्ष द्यावं लागेल, त्याप्रमाणे स्ट्रक्चर बघायचं. आणि हे जर आपल्याला माहित असेल, आता मोड ऑफ ऍक्शन सगळ्यांची सारखीच आहे. These are the anti-metabolites of that adenine base. Okay. आणि मग तो जिथे जिथे अडेनिन काम करतोय तिथल्या प्रत्येक घटनेमध्ये तो काम करू शकतो. सो these are the different things. से 5-fluorouracil हे प्रत्येकाचं तुम्हाला असं मिळू शकतं. 5-fluorouracil cytosine you are using is an antifungal also. You are using it as anti-cancer also. No doubt the doses will be different. आता पुढचा आहे फॉलिक ऍसिड अँटीमेटाबोलाइट. यावरती बऱ्याच वेळेस प्रश्न असतात. व्हॉट इज फॉलिक ऍसिड? ओके, मग फॉलिक ऍसिड, आपण जर ह्युमन बिंग्स आहोत तर आपण फॉलिक ऍसिड सिंथेसाइज करत नाही. आपण काय करतो, आपल्याला वी गेट इट व्हाया न्यूट्रिएंट. मात्र तो न्यूट्रिएंट मधून आल्यानंतर त्या फॉलिक ऍसिडला डायहायड्रोफॉलिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं. एन्झाइम इज गोइंग टू बी डायहायड्रोफोलेट रिडक्टेज. त्याच्यानंतर डायहायड्रोफॉलिक ऍसिडला टेट्राहायड्रोफॉलिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं. द एन्झाइम इज अगेन डायहायड्रोफोलेट रिडक्टेज and the compound which is obtained is tetrahydrofolic acid. आता हा टेट्राहायड्रोफॉलिक ऍसिड जो आहे तो व्हिटॅमिन B6 चा कोएन्झाइम आहे. व्हिटॅमिन B6 बरोबर तो काम करतो. and what it does that it is vitamin B6 त्याला मिथाइल ग्रुप देतो. it gets converted to N-methyl tetrahydrofolic acid. N च्या वरती सुपरस्क्रिप्ट लिहिलेला आहे 5, म्हणजे 5व्या पोझिशनच्या नायट्रोजनला मिथाइल ग्रुप ऍड केला जातो. फॉर्मिल म्हणजे CHO. दुसरं काय होऊ शकतं तर 5व्या पोझिशनला फॉर्मिल ग्रुप ऍड केला जातोय. तिसरा आहे मिथिलिन. नायट्रोजन वरती सुपरस्क्रिप्ट लिहिलेला आहे 5 आणि 10. मिथिलिन मी तुम्हाला सांगितलं, मिथेन CH4, मिथाइल CH3. मिथेन इज मॉलिक्यूल, मिथाइल CH3 इज ग्रुप. ओके, मिथिलिन CH2 झाला, म्हणजे कार्बनचे उरलेल्या 2 व्हॅलन्सीज आपल्याला सॅटिस्फाय करायचे आहेत, कुठेतरी त्याला बाइंड करायचं आहे. तर ते कुठे बाइंड होत आहे, तर इट इज गेटिंग बाउंड टू नायट्रोजन नंबर 5 अँड नायट्रोजन नंबर 10. आणि मग पुढे N10 फॉर्मिल. मग आता फॉर्मिल ग्रुप तुमचा 10व्या पोझिशनला गेला. सो N10 फॉर्मिल. ऑल these moieties, okay, tetrahydrofolic acid moieties are essential, or their role is to transport single carbon either in the form of methyl
or in the form of methylene or in the form of formyl to the next molecule whichever is available there. म्हणजे एकीकडनं समोरच्या पार्टीकडनं एक कार्बन घ्यायचा आणि पुढच्या पार्टीला तो कार्बन द्यायचा. So this folic acid is essential. Folic acid rather tetrahydrofolic acid is essential for transport of one carbon. आता हा जो आहे आपण बघूया की फॉलिक ऍसिड काय आहे. नाउ से हियर folic acid you can see this is pteridine residue. Okay, आता हा pteridine residue I will explain to you की एक थोडा वेळ मी हा ह्याचं शेअरिंग स्टॉप करते, दुसरं शेअरिंग सुरू करते. कनेक्ट होत नाहीये. कनेक्ट होत नाहीये. स्लाइड शेअर नाही होतं का मॅम? एकच मिनिट. हा नाही थांबा. झाला सर? झाला? हो हा झालं मॅम, झालं. Okay. So say now we have to draw the structure of drawing the structure, this structure जे तुमच्या समोर जे स्ट्रक्चर दिसतं आहे त्या स्ट्रक्चरला आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला म्हणेल की यू हॅव टू आता इथे आपल्याला स्ट्रक्चर काढायचं आहे. जे पहिलं स्ट्रक्चर बघायचं आहे त्याच्या आधी की हा एक सायक्लोहेक्सेन रिंग, हा एक सायक्लोहेक्सेन रिंग, और फॉर दॅट मॅटर I will say that first you are drawing one benzene ring and then to that cyclohexane ring is or another benzene ring is fused. Okay, आता हा झाला तुमचा naphthalene ring system. ह्या naphthalene ring system that this is the structure, pteridine structure which we are saying is nitrogen here, nitrogen here, nitrogen here and nitrogen here. Okay, so these are the this is the molecule. This is the molecule pteridine. आता हा pteridine molecule जो आहे हा synthesize कुठून होता है? I told you I said the words that human beings don't synthesize folic acid. Okay, but microorganisms synthesize folic acid. आता मी हे दोन कंबाईन का करते आहे? तर यू हॅव स्टडीड सल्फा ड्रग्स ऑल्सो. ओके, सल्फोनामाइड्स, सल्फा ड्रग्स तुम्ही स्टडी केलेले असतील. and we say that sulfur drugs are antibacterial because sulfur drugs act as antimetabolite of folic acid. Okay, antimetabolite of folic acid, not antimetabolite of PABA, para amino benzoic acid. PABA is a metabolite and sulfonyl drugs are antimetabolite of PABA, and ultimately they inhibit synthesis of folic acid in microorganism आणि म्हणून मायक्रोऑर्गॅनिझम्स गेट किल्ड. ओके, ह्युमन बिंग्सला आपण फॉलिक ऍसिड सिंथेसाइज करत नाही, पण आपल्याला जर फॉलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर बघायचं असेल तर थोडंसं त्याचं सिंथेसिस कडे जाणं गरजेचं आहे, सो दॅट वी विल रिमेंबर इट. ओके, आता हा आहे तुमचा बेन्झीन रिंग जी आणि बेन्झीन रिंगला ही फ्युज्ड आहे
5 मेंबर रिंग सिस्टम. आता जर इथे आपण 2 नायट्रोजन टाकले, एक नायट्रोजन इथे, एक नायट्रोजन इथे, हा झाला पिरिमिडिन. आणि जर इथे आपण इथे एक नायट्रोजन टाकला, हा नायट्रोजन टाकला, हा झाला पिरिमिडिन. फॉर पिरिमिडिन वी नीड 1 डबल बॉन्ड. ओके, आता सो दिस इज प्युरिन. हा पहिला पिरिमिडिन, सिंगल रिंग सिस्टम, पिरिमिडिन, 2 रिंग सिस्टम, प्युरिन. आता हा तुमच्याकडे हा आहे प्युरिन मॉलिक्यूल. आता प्युरिन मॉलिक्यूल मध्ये इथे जर मी NH2 ग्रुप टाकला, मी तुम्हाला कालपासून म्हणते आहे की तुम्हाला ATGC चे स्ट्रक्चर्स यायला हवे. प्युरिन वरती जर मी इथे OH ग्रुप टाकला तर मी ह्याला काय म्हणेन? हा प्रश्न तुम्हाला आहे, हा शोधायचा की प्युरिन मध्ये OH ग्रुप टाकला तर काय म्हणू आपण त्याला. जर SH ग्रुप टाकला तर त्याला मर्कॅप्टो प्युरिन म्हणतो. SH लाच किंवा थायो प्युरिन पण सुद्धा म्हणू शकतो. SH ग्रुपला आपण मर्कॅप्टो शब्दही वापरतो, थायो शब्दही वापरतो. आता इथे जर मी N टाकला, सो इट इज गोइंग टू बी NH2. जर NH2 असेल तर जर NH2 असेल तर व्हॉट विल बी द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी 6 अमायनो प्युरिन. पण आपल्याला माहित आहे की आपण ह्या 6 अमायनो प्युरिनला काय म्हणतो? तर याला आपण म्हणतो ॲडेनिन. ओके, ह्या मॉलिक्यूलला म्हणतो ॲडेनिन. सो ॲडेनिन मॉलिक्यूल ऑलवेज विल हॅव हिअर द NH2 ग्रुप ॲट द 6th पोझिशन. पोझिशन 6 कुठली आहे? तर तुमची ही हा नायट्रोजन होतोय 1, पुढचा होतोय 2, पुढचा होतोय 3, पुढचा होतोय 4, हा होतोय 5 आणि हा होतो आहे 6. ओके, आता हे जे आहेत हे जुने नॉमेनक्लेचर आहेत. आपल्याला आधी असं वाटलं की प्युरिन जो आहे हा पिरिमिडिन पासून बनतो, आणि बरोबर आहे, तो पिरिमिडिन पासूनच बनतो, म्हणून पिरिमिडिनची ओरिजिनल नंबरिंग तसंच ठेवलं आणि मग त्याच्या पुढे प्युरिन गेलं. मग इथे हा जो आहे हा 7 आहे, हा 8 आहे आणि हा 9 आहे. ओके, आता जर मला दुसरा मॉलिक्यूल काढायचा आहे ग्वानिन. जर मला मॉलिक्यूल काय काढायचा आहे? ग्वानिन. आता त्या दिवशी एक्सप्लेन करत असताना सिमिथिडीन, रॅनिथिडीन एक्सेट्रा, त्यावेळेस आपण एक कंपाऊंड बघितला होता. त्यात तो कंपाऊंड होता ग्वानिडिन. कुठला कंपाऊंड बघितला होता आपण? एक कंपाऊंड बघितला होता ग्वानिडिन. कारण आपण काय म्हटलं होतं की इथे ग्वानिडिन ग्रुप लावा. ओके, आता ग्वानिडिन काय आहे तर तुम्हाला स्ट्रक्चर माहित आहे, युरिया स्ट्रक्चर माहित आहे. ओके, तुम्हाला हा युरिया स्ट्रक्चर तयार झाला, हा झाला युरिया मॉलिक्यूल. ओके, आता युरियावरनं जर आपल्याला दुसरा मॉलिक्यूल तयार करायचा आहे, फॉर एक्झाम्पल जर इथे आपण ऑक्सिजनच्या ऐवजी सल्फर लिहिलं तर प्रत्येकाला माहित आहे की ह्याला आपण म्हणतो थायोयुरिया. या मॉलिक्यूलला म्हणतो थायोयुरिया. आता जर पुढे आपण ह्या मॉलिक्यूल वरनं तिसरा मॉलिक्यूल तयार केला, तो मॉलिक्यूल आहे इथे. एव्हरीबडी कॅन सी इट ना? सगळ्यांना दिसतंय ना? ओके, जर आपण इथे तयार केला तर हा झाला थायोयुरिया. NH टाकला तर त्या मॉलिक्यूलला आता आपण म्हणू ग्वानिडिन. म्हणजेच काय झालं की टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिडिन, व्हॉट यू डिड, आता हा ग्वानिडिन आहे, याला खाली घेते, हा झाला ग्वानिडिन. तर हा मॉलिक्यूल जो आहे ग्वानिडिन, दॅट वी डेव्हलप फ्रॉम युरिया, थायोयुरिया, ग्वानिडिन. थायोयुरियाची काही गरज नाहीये मध्ये, पण एक सिमिलॅरिटी आपल्याला दिसून येते की दिस मॉलिक्यूल इज नाव ग्वानिडिन. आता तुम्हाला ग्वानिन लिहायचं आहे. ग्वानिन अँड ग्वानिडिन आर सो सिमिलर साऊंडिंग. ओके, सिमिलर साऊंडिंग जरी असले तरी काही फरक पडत नाही. आपल्याला आरामात तो लिहू शकतो. कसा लिहू शकतो की वी रिक्वायर ग्वानिन. ग्वानिन म्हणजे इथे तुमच्याकडे ह्या पोझिशनला NH2 ग्रुप यायला पाहिजे. या पोझिशनला NH2 ग्रुप यायला पाहिजे. NH2 ग्रुप आला म्हणजे काय होत आहे? नाउ यू कॅन सी दॅट युअर मॉलिक्यूल हॅज आता जर मी इथे तुमचा हा जो एवढा जो पोर्शन आहे, ओके, NC डबल बॉन्ड किंवा हा NC डबल बॉन्ड N आणि हा NH2. So what is happening? That this much portion, the portion across the
2 lines is guanidine. आणि म्हणून या मॉलिक्यूलला आपण काय म्हणू, या मॉलिक्यूलला आपण म्हणू ग्वानिन. फक्त ग्वानिन मध्ये काय आहे की इथे आपल्याला लागतो OH ग्रुप. जर आपण ह्या पद्धतीने बघितलं, यू विल नेव्हर मेक मिस्टेक ऑफ रायटिंग NH2 ग्रुप इकडे लिहिण्याचा ऍडेनिन मध्ये तुम्ही कधीच लिहिणार नाही आणि ग्वानिन मध्ये NH2 ग्रुप तुम्ही कधीच इकडे लिहिणार नाही. सो व्हॉट वी हॅव हियर ग्वानिन. नाउ you want to look at the structure of say folic acid. Okay, आता folic acid च्या structure मध्ये you are going to get here OH group and you are going to get here NH2 group. Okay, म्हणजेच काय झाला की हा जो मॉलिक्यूल आहे this looks little bit similar to that of guanine, पण तो guanine नाहीये. फरक काय आहे, guanine मध्ये इथे 5 मेंबर्ड रिंग होती, आता इथे 6 मेंबर्ड रिंग झालेली आहे. मग ग्वानिन जो होता तो प्युरिन होता. ओके, द ओरिजिनल रिंग सिस्टम ऑफ ग्वानिन वॉज प्युरिन. दॅट्स वाय आय सेड दॅट यू फॉरगेट अबाउट इट फॉर सम टाइम. आपण काय लिहिलं आधी, आपण लिहिलं प्युरिन आणि मग प्युरिनला ग्वानिन करायचं आहे, तर मग तिथे आपण इकडे टाकला NH2 ग्रुप टाकला आणि मग आपल्याला पूर्ण ग्वानिन करायचं आहे तर आपण इथे OH ग्रुप टाकला. आता ग्वानिन आणि ह्या मॉलिक्यूल मध्ये सिमिलॅरिटी आहे, पण एक डिसिमिलॅरिटी आहे की रादर दॅन 5 मेंबर्ड रिंग हियर यू हॅव नाउ 6 मेंबर्ड रिंग. द रिंग सिस्टम इज 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम. सगळं काही सेमच आहे, फक्त मी म्हणेल इथे की हा जो कार्बन आहे, इकडचा जो कार्बन आहे तो कार्बन एक्स्ट्रा आहे. ओके, हा जो कार्बन आहे या कार्बनला मी म्हणेल तो एक्स्ट्रा कार्बन आहे. So this ring system now is pyridine. ह्या ring system ला काय नाव देऊ आपण, pyridine. Now this pyridine ring system is the basis of folic acid. आता इथे तुम्हाला फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते, ती म्हणजे इथे ग्रुप असतो, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मध्ये ग्रुप असतो CH2OH. ओके, CH2OH जरी विसरला तरीही चालेल, फक्त ह्याच्यासाठी की हा OH ग्रुप आहे तो फॉस्फोरिलेट होतो आणि मग त्याचे पुढचं इंटरॅक्शन केमिकल रिॲक्शन होऊ शकते. तर ह्या CH2 वरती काय ऍड केला जातो, तर पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड. काय ऍड केला जातो, पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड. आता तुम्हाला पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिडचं स्ट्रक्चर कदाचित माहित असेल. ओके, की हा झाला तुमचा पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड. आता हा पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड जो आहे, व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज दॅट आय एम गोइंग टू पुट दिस पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड हियर. म्हणजे कार्बन आणि नायट्रोजन वरती ह्या कार्बन आणि नायट्रोजन वरती रिॲक्शन झाली. सो दिस मॉलिक्यूल नाव टेरॉइल पाबा, टेरिडिन ग्रुप आहे तो पाबावरती अटॅच्ड आहे, म्हणून त्याला म्हणतो आपण आता टेरॉइल पाबा. पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड स्ट्रक्चर इकडे आलं. आता पुढे पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिडचा स्ट्रक्चर जो आहे हा तुमचा हा जो OH वगैरे COH आहे, ह्याच्या पुढे एक अमायनो ऍसिड लावायचा आहे, तो आहे ग्लुटामिक ऍसिड. म्हणून मी तुम्हाला वारंवार म्हणते आहे की यू शुड बी नोईंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ 20 अमायनो ऍसिड्स. सो दिस ग्लुटामिक ऍसिड इज दिस स्ट्रक्चर. ओके, आता मी ग्लुटामिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर this is a glutamic acid and the reaction is occurring acid आणि amine मधली रिएक्शन जी होती, ग्लुटामिक ऍसिड की ग्लुटामिन, सॉरी ना, CONH2 glutamic acid, sorry. It is the reaction is occurring between acid function of PABA and amine function of glutamic acid. मग जी रिएक्शन होणार आहे that is going to be, it will be simple that the reaction will be in N and is C. ओके, द रिएक्शन इज अकरिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O and N. म्हणजे आता काय झालं की कंपाऊंड ग्रुप्स काय तयार झाले. हा जो पहिला जो आहे तो आहे टेरिडिन,
हा पहिला जो आहे तो आहे टेरिडिन, दुसरा जो ग्रुप आहे तो आहे पाबा आणि तिसरा जो ग्रुप आहे तो आहे ग्लुटामिक ऍसिड. ग्लुटामिक ऍसिड आपल्याला माहिती आहे, इट इज अ अमायनो ऍसिड. अमायनो ऍसिड म्हणजेच glutamic acid amino acid, that is to which the carbon to which COOH and NH2 group are attached आणि इथे तुमचा आहे CH2 CH2 COOH. म्हणजेच मी जेव्हा ग्लुटामिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर लिहिते, at time how I am writing, I have this carbon, I have one carbon, to that carbon here I am putting NH2 group, here I am putting COH group. So हा झाला तुमचा NH2 ग्रुप, हा झाला COH ग्रुप. पुढे इथे एक ग्रुप जो आहे तो नेहमीच H राहणार आहे, व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4 आणि इथे पुढे मला दुसरा ग्रुप लिहायचा, तर तो दुसरा ग्रुप मी इथे लिहिते आहे. जर मी H लिहिला तर तो होतो ग्लायसिन. ओके, जर मी इथे CH3 लिहिला तर तो होतो ॲलानिन. जर मी CH2 त्याच्या पुढे फिनाइल ग्रुप टाकला तर तो होतोय फिनाइल ॲलानिन. जर मी CH2 वरचा अगेन आय एम पुटिंग हिअर OH ग्रुप तर तो होतो आहे सेरिन. जर मी पुढे करते आहे COOH तर तो होतो आहे अस्पार्टिक ऍसिड. जर मी इथे आता CONH2 करते आहे तर तो होतो आहे अस्पार्जिन. जर मी NH2, जर मी इथे CH2SH करते आहे तर तो होतो आहे सिस्टीन. तर मी इथे आता प्रिव्हियसली आय ब्रॉट हिअर अस्पार्टिक ऍसिड, त्याचा मी हायर होमोलॉग तयार केला. इथे एक कार्बन एक्स्ट्रा टाकला, म्हणजे रादर दॅन CH2COOH I have now CH2CH2COOH. So that will be, this molecule will be now glutamic acid. जर मी इथे ग्लुटामिक ऍसिड OH च्या ऐवजी अमाइड केला, so it is going to be glutamine and so on. Okay, so I should know the structures of, आता ह्याच्यातले राहिले ल्युसीन, आयसोल्युसीन, लायसिन, arginine, ते तुम्ही बघून घ्या. So what we have here, glutamic acid. Say look here that I can put the same structure here, not needed that this should be written in this fashion. आपण काय करू, त्याला ह्या स्ट्रक्चरला घेऊ इकडे आणि त्याला लिहू. ओके, इथे आपण हा NH2, the bond between C double bond O and the there should be bond between the N and C double bond O. आता इथे व्यवस्थित लिहायचं असेल तर आपण याला व्यवस्थित लिहिते मी. CH2 याच्या पुढे दुसरा CH2 CH CH2 आणि त्याच्या पुढचा COOH. Okay, so what we have here, the glutamic acid. So what is there that now so what we have here, that the whole molecule now is folic acid. हा टोटल मॉलिक्यूल जो तयार झाला आहे हा फॉलिक ऍसिड आहे. म्हणजे फॉलिक ऍसिड आपण कसं डेव्हलप केलं, हा इतका मोठा मॉलिक्यूल जरी दिसत असला तरी तो मॉलिक्यूल खूप सिंपल आहे. दॅट वी हॅव टेरिडिन, टेरिडिन नंतर पाबा. तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचा असतो हा कार्बन एक्स्ट्रा जो येतो इथे, हा कार्बन लक्षात ठेवायचा असतो, बाकी सगळं तुम्हाला इकडूनच मिळतं. से इथपर्यंतचा जो आहे हा आहे, इथपर्यंतचा जो जो मॉइटी आहे हा आहे टेरिडिन. त्याच्या पुढची जी मॉइटी आहे जी तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागते आहे ती CH2. त्याच्या पुढची जी मॉइटी आहे ती आहे इथे इथपर्यंत जो आहे तो पाबा आणि त्याच्या पुढची जी मॉइटी आहे ती आहे ग्लुटामिक ऍसिड. रिएक्शन इज गोइंग टू बी बिटवीन कार्बन अँड नायट्रोजन. Reaction is going to be between
COH ग्रुप अँड NH2 ऑफ ग्लुटामिक ऍसिड. मग आता जर तुम्ही नंबरिंग N5 N10 असं जेव्हा आपण म्हणत होतो तेव्हा तो काय होतो 1 2 3 4 5 6 ओके 7 8 9 इथे हा 7 8 9 10 अशा पद्धतीचा येतो आणि किंवा 5 याला पण येतो आणि 10 याला येतो. वेगवेगळ्या मेथड पद्धती आहेत numbering करायच्या. But what I'm trying to say here is that the groups which are involved in interaction are this nitrogen, okay, and the group another nitrogen which is involved is हा जो आहे हा होऊ शकतो. So what you get is the lastly methylene group जो ऍड होईल तो इथे ऍड होऊ शकतो. Forget about it. फक्त now pay attention to that what is glutamic acid, what is PABA, and how it is interacting with pteridine residue which we have developed from guanine. आणि guanine साठी तुम्हाला आता माहित आहे. Now why this structure is needed? एवढं स्ट्रक्चर किंवा एवढं सगळं केमिस्ट्री सांगायची गरज काय आहे? So we want to prepare another molecule that is the anti-cancer molecule amylopterin. amylopterin मध्ये आपण फक्त एक छोटासा फरक करतो आहे. ह्या OH च्या ऐवजी इथे आपण NH2 लिहिणार. ह्या OH च्या ऐवजी आपण काय लिहितो आहे इथे? ह्या OH च्या ऐवजी आपण NH2 लिहितो आहोत. आता हा NH2 लिहिल्यामुळे काय झालं तर तो मॉलिक्यूल झाला अमायलोप्टेरिन आणि आता ह्याची सिमिलॅरिटी फॉलिक ऍसिडशी आहे पण हा मॉलिक्यूल फॉलिक ऍसिड सारखा काम करू शकणार नाही. Now my sincere request to all of you is that when you go home or when you are at home only look at the chapter of sulfur drugs आणि मग कंपेअर करा. उद्या आपण सल्फर ड्रग्स बद्दल पण थोडंसं बोलूया. So what we have here that here it is rather than folic acid now it becomes amylopterin कारण आपण OH च्या ऐवजी आपण इथे NH2 टाकला आहे. ओके सो दॅट बिकम्स amylopterin. आता amylopterin हा अँटी कॅन्सर मॉलिक्यूल आहे पण त्याला भरपूर ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. ऍडव्हर्स इफेक्ट आपण मग परत मॉडिफिकेशन करायचा प्रयत्न केला आणि मॉडिफिकेशन केल्यावरती एक इथे ग्रुप टाकला तो सिंपल ग्रुप टाकला तो होता इथे CH3. ओके हा जो ग्रुप टाकला CH3 हा जो CH3 ग्रुप जो आहे आता ह्या CH3 ग्रुपमुळे काय झालं तर तो मॉलिक्यूल आता तयार झाला. त्या मॉलिक्यूलचं नाव आता आपण म्हटलं की मिथोट्रिक्सेट. सो वी हॅव फॉलिक ऍसिडच्या पासून अमायलोप्टेरिन पासून मिथोट्रिक्सेट या मॉलिक्यूल वरती बऱ्याच वेळेस GPAT मध्ये प्रश्न असतो. सो वी हॅव हियर the molecule is now methotrexate. Methotrexate toxicity is very less in comparison to amylopterin. So from single molecule of folic acid we can have three molecules: folic acid itself, amylopterin and methotrexate. So जर आपल्याला मिथोट्रिक्सेटचं स्ट्रक्चर बघायचं असेल तर amylopterinचं बघावं लागेल. amylopterinचं बघायचं असेल तर फॉलिक ऍसिडचं बघावं लागेल. फॉलिक ऍसिडचं लक्षात ठेवायचं असेल तर ह्या ग्लुटामिक ऍसिड पाबा आणि तिसरा मॉलिक्यूल म्हणजे टेरिडिन आणि हा टेरिडिन जर लक्षात ठेवायचा ऍक्च्युअली टेरिडिन डेरिव्हेटिव्ह टेरिडिन जो आहे तो इतकाच मॉइटी म्हणजे फक्त टेरिडिन आहे बरोबर. ह्याच्यामध्ये दाखवणारा जो मॉइटी दाखवते आहे डॅश सर्कल मध्ये तो तेवढाच टेरिडिन आहे आणि हा टेरिडिन आपण कुठून केला तर हा मायक्रो ऑर्गॅनिझम सिंथेसाइज करत असतील तर ते ग्वानिन पासून त्याचं सिंथेसिस केलं जातं. ग्वानिन पासून सिंथेसिस करताना फक्त एक कार्बन टाकला जातो आणि तो जो आहे त्याच्यापासून हा मी म्हणेल की हायर होमोलॉग तयार होतो आणि मग तो पुढे कन्वर्ट होतो फॉलिक ऍसिड. जर ह्युमन बिंग असतील तर आपण सिंथेसाइज करत नाही आपल्याला रेडीमेड मिळतो पण रेडीमेड मिळाल्यानंतर आपल्याला त्याला कन्व्हर्जन करायचं असतं. कशात कन्व्हर्जन करायचं असतं डायहायड्रोफॉलिक ऍसिड. आता इथला आपण समजा मी आता या स्ट्रक्चरला पूर्ण घेते. ओके या स्ट्रक्चरला पूर्ण घेतलं. आता ह्या स्ट्रक्चर मध्ये मला ओरिजिनल काय करायचं आहे इथे फॉलिक ऍसिड ठेवायचं आहे. सो फॉलिक ऍसिड इज OH ग्रुप हियर. फॉलिक ऍसिड इज OH ग्रुप हियर
आणि इथे CH3 ग्रुप नको. सो दॅट विल बी ओरिजिनल मॉलिक्यूल दॅट इज फॉलिक ऍसिड. आता जेव्हा हा फॉलिक ऍसिड जेव्हा आपण ह्युमन बिंग मेटाबोलाइज करतो तर काय होतं तर इथला निघून जातो. म्हणजेच काय झालं आता हा डायहायड्रोफॉलिक ऍसिड. पूर्वी काय होता इथे हा डबल बॉन्ड होता. N आणि C मध्ये डबल बॉन्ड होता. ह्या N आणि C मध्ये डबल बॉन्ड होता. तो जर आपण रिड्यूस केला तर मॉलिक्यूल विल बी 2 हायड्रोजन ऍड केले गेलेत. सो मॉलिक्यूल विल बी नाउ डायहायड्रोफॉलिक ऍसिड. आणि त्याच्यानंतर द एन्झाइम इन्व्हॉल्व्ड इज डायहायड्रोफोलेट रिडक्टेज. त्याच्यानंतर परत एक हा डबल बॉन्ड रिड्यूस केला, अजून 2 हायड्रोजन ऍड झाले, एक हायड्रोजन इथे आणि एक हायड्रोजन इथे. सो दॅट नाउ इट विल बी टेट्राहायड्रोफॉलिक ऍसिड. आणि आता ह्या टेट्राहायड्रोफॉलिक ऍसिड वरती इथे आपण काय घेऊ शकतो तर इथे आपण CH3 ग्रुप घेऊ शकतो. ओके, दॅट इज व्हॉट इज मिथाइल फॉलिक THA. इथे आपण CHO घेऊ शकतो म्हणजे फॉर्मिल ग्रुप घेऊ शकतो. इथे आपल्याला CH2 ग्रुप तयार होऊ शकतो आणि रिॲक्शन जी होईल ती ह्या N आणि ह्या C मध्ये होईल. म्हणजे हा N5N10 मिथिलिन ग्रुप तयार होईल. आणि हे सगळे मॉलिक्यूल जे आहेत those can donate this carbon which they have taken from somebody else can be given to the next one. Okay, so all the folic acid, the role of folic acid, in fact the role of tetrahydrofolic acid is to accept one carbon and to give it to somebody else. So why it is able to do so? It is able to do so because the resonance which is occurring here the resonance which is occurring because of these 3 double bonds, because of the presence of OH आणि NH. कारण आपण म्हणतो की OH आणि NH वरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत, NH वरती पण लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत, ह्या नायट्रोजन वरती लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. हे सगळे काय करतात, हे सगळे रेझोनन्स मध्ये पार्टिसिपेट करतात आणि तो कम्प्लीट रेझोनन्स जो आहे तो ह्या पूर्ण ह्या इकडे 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 असं सगळीकडे तो रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर येतो आणि देअरफॉर द फॉलिक ऍसिड मॉलिक्यूल इज स्टेबल. ओके, कारण हा रेझोनन्स हा पूर्ण फक्त इथपर्यंतच नाही तर तो रेझोनन्स इथपर्यंत पोहोचतो. ओके, ह्या C आणि N पर्यंत पोहोचतो. म्हणजे टोटल रेझोनेटिंग मॉलिक्यूल जी तयार होते ती इथपर्यंतची रेझोनेटिंग मॉलिक्यूल ह्या बेन्झिनची तर ऑलरेडी आहेच आहे. म्हणजे हा टोटल इतक्या मोठ्या रेझोनन्समुळे हा molecule stable rahato. So it has ability to take one carbon and it has ability to give it to the next one. So folic acid is a coenzyme needed for transfer of one carbon. मग ट्रान्सफर ऑफ वन कार्बन कुठे कुठे होतो? आता मी तुम्हाला aspartic acid आणि glutamic acidचं स्ट्रक्चर दाखवलं. दोघांमध्ये फरक आहे फक्त CH एका कार्बनचा. म्हणजे जर मला aspartic acid ला glutamic acid मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आय नीड द प्रेझेन्स ऑफ फॉलिक ऍसिड. मी तुम्हाला फरक दाखवला. से फॉर एक्झाम्पल आपण आता म्हणूया की ग्वानिन आणि टेरिडिन हे 2 न्यूक्लियस दाखवले. तुम्हाला ग्वानिन पासून टेरिडिन डेरिव्हेटिव्ह तयार करायची असेल तर फरक काय आहे? फक्त एक कार्बनचा. मग मला तो एक कार्बन कोण देणार? तर तो फॉलिक ऍसिड. ओके, जर मी फरक बघितला से फॉर एक्झाम्पल सायटोसिन आणि थायमिन मधला, तर सायटोसिन आणि थायमिन मध्ये फक्त एक फरक आहे CH3 ग्रुपचा. CH3 ग्रुप तो कोण देणार? तर तो देणार फॉलिक ऍसिड. म्हणजे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर फॉलिक ऍसिड. आणि मग जर मी फॉलिक ऍसिडचा अँटीमेटाबोलाइट वापरला तर न्यूक्लिक बेसिस किंवा न्यूक्लियोटाइड तयार होणार नाही. न्यूक्लियोटाइड तयार झाले नाहीत तर DNA सिंथेसिस होणार नाही. अँड नाउ यू विल रिअलाइज की आपण बायोकेमिस्ट्री मध्ये वाचतो की जर फॉलिक ऍसिड डेफिशियन्सी असेल तर स्पिना बायफिडा हा रोग दिसतो इन द ग्रोईंग फिटस. ओके, म्हणजे
first trimester of pregnancy, second trimester of pregnancy, or for that matter the whole period of pregnancy, you need supply of folic acid. It is must in first 2 trimesters of pregnancy. Reason is पहिल्या 2 trimester मध्ये CNS ची पहिल्या ट्रायमिस्टर मध्ये CNS ची ग्रोथ होत असते. CNS म्हणजे फॉर्म होत असतो आणि दुसऱ्या ट्रायमिस्टर मध्ये त्याची ग्रोथ होत असते. त्याच्यामुळे ऍटलिस्ट इन फर्स्ट 2 trimesters, first 6 months, the presence of folic acid or supplement of folic acid is essential. सप्लिमेंट फॉलिक ऍसिड ची बरोबर राहिली नाही तर स्पायनल कॉर्ड तयार होत नाही. CH3 जर तो घेऊ शकला नाही तर देऊही शकणार नाही. दिला नाही तर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कमी होईल आणि आपल्याला गरज आहे कॅन्सर ट्रीटमेंट मध्ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कमी करण्याची. म्हणून फॉलिक ऍसिडचा अँटीमेटाबोलाइट वापरू. प्रेग्नन्सी मध्ये गरज आहे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस वाढवायची म्हणून तिथे फॉलिक ऍसिडचा आपण वापर करू. ओके, सो मेटाबोलाइटचा वापर करू, कॅन्सर मध्ये अँटीमेटाबोलाइटचा वापर करू. So these are the different compounds which we are using as antimetabolite. आता ह्याच्याच बरोबर मी तुम्हाला सांगितलं की फॉलिक आपण सल्फोनामाइडचं पण बघू शकतो. तर सल्फोनामाइड काय करत आहे तर इथे तुम्हाला तुमचा ओरिजिनल मॉलिक्यूल आहे टेरिडिन. टेरिडिन वरती हा CH2OH ग्रुप येणार आणि CH2OH ग्रुप आल्यानंतर आणि CH2OH ग्रुप आल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये ग्लुटामिक ऍसिड ऍड केला जाईल. आता जर तुम्ही सल्फोनामाइडचं स्ट्रक्चर बघितलं, ओके, जर तुम्ही सल्फोनामाइड ह्या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर सल्फोनामाइड्स आर व्हॉट दे आर. दे हॅव हिअर वी हॅव NH2 ग्रुप. Here we have S double bond O. Here we have again double bond O. So हा झाला SO2 आणि त्याच्यावरती आहे ग्रुप आपला NH2. ओके, याच्यावरती ग्रुप आहे NH2. हा झाला सल्फानिलामाइड, ओरिजिनल मॉलिक्यूल सल्फानिलामाइड. जर आपल्याला सल्फोनामाइड ड्रग हवा असेल तर आपण काय करतो, ह्याच्यावरती वेगवेगळे आर ग्रुप्स लावतो. ओके, वेगवेगळे फंक्शन्स लावतो. मग तो इमिडाझोल असेल, तो ऑक्साझोल असेल किंवा टिरिडिन असेल, पिरिमिडिन असेल, मग त्याच्यावरनं कंपाऊंड बनवतो. सल्फा मिथोक्सॅझोल, सल्फा पिरिडिन, सल्फा पिरिमिडिन, सल्फा डायमिडिन. सल्फा ड्रग्स वरती नेहमी एखादा तरी क्वेश्चन असतो. म्हणजे आपल्याला फक्त इथे हे वेगळे आर ग्रुप्स कुठले आहेत हे बघायचे तर वेगवेगळे सल्फा ड्रग्स आपले तयार होत राहतात. हे मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर ग्रुप्स आर हेटेरोसायक्लिक. ओके, प्रत्येक वेळेस हेटेरोसायक्लिकच असतील अशी गरज नाही, पण मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हेटेरोसायक्लिक. आणि दुसरी गोष्ट मात्र की इथला हा जो ग्रुप आहे NH2 ग्रुप जो आहे तो नेहमी NH2च असतो, त्याला आपण चेंज करत नाही. देर इज ओनली वन एक्सेप्शन. दॅट एक्सेप्शन इज की त्याला आपण इथे COCH3 ग्रुप लावू शकतो. ओके, त्याला आपण ऍसिटामाइड करू शकतो. बट दॅट इज द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का आहे तो तर हा जर ह्या मॉलिक्यूलला पाण्यात टाकलं तर हा COCH3 आरामात निघून जाऊ शकतो. म्हणून म्हणजेच काय झाला की आपण चेंज असा केला आहे की ज्याच्यामध्ये NH2 ग्रुप हा फ्रीच राहील. मग हा फ्रीच का पाहिजे तर इमॅजिन करा की तुम्ही आता हा ग्लुटामिक ऍसिड जो ग्रुप आहे
तो थोडक्या करता इथे आपण बाजूला काढून ठेवू. ओके, आता इथे जेव्हा तुमच्याकडे the original molecule is pteridine and pteridine is going to react with para amino benzoic acid. ओके, para amino benzoic acid बरोबर तो इंटरॅक्ट करणार आहे. ओके, ह्या पॅरा अमायनो बेन्झोइक ऍसिड बरोबर तो इंटरॅक्ट करणार आहे. आता म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की इथे लक्षात ठेवायचं आहे. आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर ओरिजिनल जो आहे हा OH असतो, पण तो आपल्याला दिसत नाही म्हणून म्हटलं की विसरला तरी चालेल. आता हा O प्रत्येक वेळेस बायोलॉजिकल रिॲक्शन जी होत असते ती फॉस्फेट ग्रुप म्हणून होत असते, बरोबर. सो हा झाला तुमचा फॉस्फेट ग्रुप तयार झाला. आता हा फॉस्फेट ग्रुप म्हणजे एनर्जी आली. इथे आपल्याला काही बर्नर लावून आपण एनर्जी देऊ शकत नाही, मग ही फॉस्फेट ग्रुप त्याला एनर्जी देतो आणि रिॲक्शन काय होते, तर ह्या फॉस्फेट ग्रुप बरोबर हा जो CH2 आणि NH2 याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होते. ओके, पण आता इमॅजिन करा की तुमच्याकडे हा पण मॉलिक्यूल आहे, कुठला, बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये सल्फोनामाइड पण आहे आणि हा पाबा पण आहे. ओके, बेन्झोइक ऍसिड पण आहे. बेन्झोइक ऍसिड इज ऍसिडिक, COOH. त्याचा pKa किती आहे शोधून घ्या. हा आहे सल्फोनामिडो, SO2NH2 ग्रुप. इथे R ग्रुप लावलाय, पण द ग्रुप ओरिजिनली इज SO2NH2. ओरिजिनल पहिला मॉलिक्यूल सल्फानिलामाइड. मग हा जो आहे म्हणजे इथे RH जर असेल तर तो मॉलिक्यूल होतो सल्फानिलामाइड. म्हणजे हा SO2NH ग्रुप जो आहे तो सुद्धा ऍसिडिक आहे. आता हा एवढा दिसतोय तो तर सारखाच मोठी आहे, पुढचा दिसतो आहे तो डिफरंट आहे, पण डिफरंट असला तरी केमिकल नेचर सारखा आहे, म्हणजे तो ऍसिडिक आहे. म्हणून काय होतं की तुमचा एन्झाईम जो आहे, जो फॉलिक ऍसिड सिंथेसिस करून घेतो, तो एन्झाईम आहे फोलेट सिंथेटेज. तो कुठला मॉलिक्यूल आहे, फोलेट सिंथेटेज. तो फोलेट सिंथेटेज काय करत असतो, तर हा फोलेट सिंथेटेज ह्या मॉलिक्यूलला, टेरिडिन मॉइटीला आणि ह्या पाबाला एकत्र आणायचा प्रयत्न करतो, इथे बॉन्ड बनवायचा प्रयत्न करतो. पण आपल्याकडे काय आहे की आता सध्या आपल्याकडे हा सल्फोनामिडो ग्रुप पण, सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल पण आहे. सगळं काही सिमिलर असल्यामुळे त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होईल आणि फॉलेट सिंथेटेज ह्या मॉलिक्यूलला टाकेल इकडे. ओके, पाबाच्या ऐवजी तो कोणाला टाकेल, पाबाच्या ऐवजी तो सल्फा ग्रुपला टाकेल आणि सल्फा ग्रुपला टाकल्यामुळे काय होतंय, तर इथे ही रिॲक्शन तयार होते, व्हॅलन्सी ऑफ नायट्रोजन इज 3. ओके, आता हा ग्रुप तयार झाला. आता पुढची स्टेप होणार आहे ऍडिशन ऑफ ग्लुटामिक ऍसिड. हा ग्लुटामिक ऍसिड इथे टाकायचा, आपण इथे काय केलं, ओके, हा ग्लुटामिक ऍसिड इथे टाकायचा प्रयत्न केला जाईल. ओके, पूर्वी आपण काय करत होतो, पूर्वी इथे यापूर्वी इथे आपल्याला COOH होता. COOH असल्यामुळे इथे ग्लुटामिक ऍसिड टाकणं शक्य होतं, परंतु आता इथे इंटरॅक्शन होणार नाही. म्हणजेच काय झालं, फॉलिक ऍसिडचं सिंथेसिस स्टॉप झालं. कशामुळे स्टॉप झालं, तर आपण म्हणूया की there is a competition between PABA and sulfonamide, because sulfonamide is the antimetabolite of PABA. आणि हे सगळे कोणासाठी ते कॉम्पिटिशन करताय, तर माझी रिॲक्शन फॉलेट सिंथेसिस बरोबर व्हावी आणि मला इथे ऍड केलं जाईल. सल्फोनामाइडचं क्वांटिटी जास्त असणार आहे म्हणून त्याचं ऍडिशन होईल. ते झालं, होईल, ठीक आहे, इथपर्यंत तयार झालं. पाबाच्या ऐवजी आता इथे काय आला, इथे सल्फा ड्रग आला. देर शुड हॅव बीन पाबा ऍट द ओरिजिनल thing, but rather than PABA, now I am having here sulfa drug. Okay. आता सल्फा ड्रग आल्यामुळे पुढची जी स्टेप आहे की ऍडिशन ऑफ ग्लुटामिक ऍसिड, ती मात्र होणार नाही, म्हणजे फॉलिक ऍसिड सिंथेसिस होणार नाही. ओके, सो वी हॅव सल्फा ड्रग्स act as anti-metabolite of PABA and they inhibit the action of folate synthetase. They inhibit synthesis of folic acid. And next compound which we use as anti-bacterial as well as anti-malarial. For example,
ट्रायमिथोप्रिन आणि दुसरा आहे पायरिमिथामिन, जो आपण फक्त अँटी मलेरियल म्हणून वापरतो. तो अँटी मलेरियल म्हणून का वापरतो, तर तुमचा ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता तो होता फॉलिक ऍसिड. तो फॉलिक ऍसिड तो होता फॉलिक ऍसिड. आता जेव्हा फॉलिक ऍसिड ह्युमन बिंग घेतो किंवा किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम जरी सिंथेसाइज करत असतील तर इट शुड बी कन्वर्टेड टू डायहायड्रोफॉलिक ऍसिड. इट शुड बी कन्वर्टेड टू tetrahydrofolic acid. This will be done by enzyme dihydrofolate reductase. And trimethoprim pyrimethamine inhibits the enzyme DHFR, dihydrofolate reductase. Okay, so you will get the different compounds on single pathway, that is pathway of folic acid synthesis or pathway of folic acid action. Okay, म्हणजे आता तुम्हाला फक्त जर सल्फा ड्रग्स बघायचे असतील तर एवढं लक्षात ठेवायचं की बाबाचं स्ट्रक्चर काय आहे, सल्फा ड्रगचं स्ट्रक्चर काय आहे. जे काही चेंजेस तुम्हाला करायचे आहेत ते चेंजेस तुम्ही सल्फोनामिडोच्या एन वरतीच करणार, इकडच्या एन वरती नाही. ओके, जरी केले तरी ते असे पाहिजेत की इझिली निघून जातील. मग इथे फक्त आपल्याला काय करायचं की वेगवेगळे आर ग्रुप काय आहेत ते बघत चला, तुम्हाला त्याची नावं येतील. आणि जर आपण पुढे थोडंसं सल्फा ड्रगचं पुढे थोडंसं वाचलं तर मोस्ट ऑफ द सल्फा ड्रग्स आर क्लासिफाईड ॲज की शॉर्ट ऍक्टिंग, इंटरमिडिएट ऍक्टिंग, किती वेळ काम करतो आहे त्याच्यानुसार होतात. सल्फा ड्रग्स यूज फॉर बर्न ट्रीटमेंट, सल्फा ड्रग्स यूज फॉर ऑप्थॅल्मिक यूज, असे 4-5 त्याचे हे आहेत. पण सगळ्यांचं मोड ऑफ ऍक्शन सेमच आहे. आता आपल्याला हे आर ग्रुप चेंज करायची गरज का आहे? जर सल्फानिलामाइड पण ऍक्टिव्ह आहे तर ऍक्टिव्हिटी किंवा आर ग्रुप चेंज करायची गरज याच्यासाठी आहे की जर सल्फा ड्रग, जुने जे सल्फा ड्रग होते त्यांचा पीकेए हा युरिनच्या पीकेए पेक्षा पीएच पेक्षा बराच वेगळा आहे आणि म्हणून त्यांचं ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसतो. क्रिस्टल युरिया, किडनीमध्ये सल्फा ड्रग डिपॉझिट होत जातं, त्याचे क्रिस्टल्स तयार होतात, किडनी स्टोन होतो आणि म्हणून जुने सल्फा ड्रग जेव्हा आपण घेत होतो तेव्हा की फोर्स डायुरेटिक, खूप जास्त पाणी प्या किंवा सोडियम कार्बोनेट थोडा वॉटर त्याच्या बरोबर घ्या, जो ज्या योग्य सल्फा ड्रगचं एक्सप्रेशन जास्त होईल. पण मग आपण की असं काही पाणी खूप प्यायची गरज नाहीये किंवा फोर्स डायुरेसिस करायची गरज नाहीये. त्यासाठी काय करावं लागेल तर ह्याचा पीकेए, सल्फा ड्रगचा पीकेए चेंज करावा लागेल, विच विल कम टू नियर अबाउट 2 pH ऑफ युरिन. मग तो आपण आर ग्रुप चेंज करून मिळवले आहे. तर जे नवीन आपण सल्फा ड्रग्स वापरतो त्याच्यामध्ये ही गरज नसते. या 2-4 गोष्टी बघितल्या की तुमचं सल्फा ड्रग्सचा पण पूर्ण अभ्यास होतो आणि इकडे त्याच्याशी रिलेटेड कंपाऊंड जे आहेत अमायलोप्टेरिन, ट्रायमिथोप्रिन यांचाही अभ्यास होतो. Okay, so this is how you have to go on study. Now, again, my sincere request is that you study the chapter of the remaining chapter जो आहे तुमचा अँटी कॅन्सरचा, त्याचा अभ्यास करा. सल्फा ड्रग्सचा करा, सल्फा ड्रग्स परत घेणार नाही. आता जर समजा तुमचा अँटी कॅन्सर मध्ये तुम्हाला काही कळत नसेल तर मात्र मग मला विचारा की घ्यायचं की नाही. अदरवाईज टुमॉरो आय विल टेक अ पार्ट ऑफ